예, 안녕하십니까. 이번 시간에는요, 팍스 뉴스에서 어제 일어났던 일인데요. 어제 사실은 보도를 했어야 되는데 좀 늦어졌는데 다른 거 아니라고. 제목이 이렇습니다. Starship upper stage lost on seventh test flight. Debris seen spewing in sky. 이 관련해서 한 1분 30초 되는 그 비디오가 있는데 이거 한번 보시겠습니다. Wow, it looks like a shooting star. Wow, talk about it going right over us, right? Oh my That's God. amazing. That's so sick. One in a million. Oh my God, how cool is this? Did you see? Like, what is this even? Looking at. Oh, it's so cool. Oh my goodness, it doesn't look real. Wow. This is not right. Something happened. This exploded. This thing is exploded. Oh. No, I don't think so. You think something's wrong? Yeah, oh, absolutely. There's no one in that, right? No, one was in it, right? no. Oh, thank God. Oh my God, look at those colors. There we go, look. Yeah, Abe, look at the chocolate stuff. Look. Wow. Talk about being at the right place at the right time. This is like a one in a million spot. Yeah. One in a billion spot right here. Yeah, That was amazing. Get the We're good, right? Good? Great. Thank you. So why not get one more? Everybody look at me. 예, 거기까지인데요. 잠깐만요. 화면을 축소하고 네, 일단 거기서는 나가 보겠습니다. 그리고 잠깐 제가 녹음이 되고 있는지를 좀 확인하고 예, 녹음이 되고 있네요. 예, 어떤 때는 이제 오디오 하다 보면 예, 마이크 소리가 안 들어가는 경우가 있는데 녹음이 되고 있네요. 예, 그래서 그 텍스트를 보겠습니다. 팍스 뉴스 스타쉽 upper stage 스타쉽의 윗부분이요. 윗단이라고 그러는데 항공우주 윗단이 lost 상실되었어요. on seventh test flight 일곱 번째 시험 비행 중에 다행히 사람은 타지 않은 거죠. 시험 비행 중에 그 다음에 debris seen 하니까 이 debris 앞에 with가 생략된 겁니다. 이거요. 아주 문어체 영어에서는 부대 상황을 나타내는 with가 이끄는 전사구에서 with를 생략할 수 있죠. debris seen. 그 다음에 이거 주어고, 그 다음에 이게 과거분사니까 수동태 동사로 생각하면 되겠죠. debris, 쓰레기, 그 잔해가 목격되고 있다는 겁니다. 무엇하고 있는 관계에 목격되는 spewing, 분출하는, 그 잔해가 분출하는 광경이 목격되고 있다는 거예요. 하늘에서 분출되는 광경이. Rocket debris from a SpaceX Starship Super Heavy Booster. 이 부스터로부터의 로켓 드브리가 로켓 그 잔해가 SpaceX가 회사 이름이죠. 우리가 이거요. 어제 우리가 검토했던 것은 블루 오리진이고요. 아마존의 제프 베이조스 쪽에 아마존 쪽에 이제 블루 오리진의 회사 이름이고, 그다음에 테슬라 일란 머스크의 테슬라 쪽에 우주 개발 그 회사 이름은 스페이스X인데 스페이스X의 스타쉽이라는 것이 그 프로그램입니다. 이 스타쉽에 이제 그 밑으로 가서 또 슈퍼 헤비 부스터가 슈퍼 헤비라는 이름의 부스터가 로켓이죠. 로켓이 was spotted in the sky 그 목격되었는데 하늘에서 after a rapid unscheduled disassembly 아주 빠른 그 예정이 없던 disassembly요 분해돼 버린 거죠. Before part of the device successfully returned 하기 전에 이것이 예정에 없던 그 분해가 이루어져 버리는데 공중에서 분해가 이루어졌는데 part of the device 이 디바이스의 일부분이 successfully returned 일부분은요 이 부스터 로켓의 일부분은 성공적으로 돌아왔습니다. 이게 아주 중요해요. 실패한 것이 초점이 있는 게 아니고 여기에 초점이 있어요. 실패했지만 일단 그 나머지 부분들은요 성공적으로 돌아왔다는 겁니다. To its chopstick으로 이 젓가락 있는 쪽으로 for a second time 두 번째로 이번에 성공한 겁니다. 기가 막히게 발사대로 그냥
이렇게 수직으로 서 있는 그 안으로 들어온 겁니다. 찹스틱 안으로 딱 들어왔어요. 나머지 부분은. 예, 그 윗단의 일부분은 이제 공중에서 좀 폭파돼 버리고, 예, the vehicle lifted off. 이 vehicle이, 이 로켓이 lifted off, 이륙했다는 거죠. 수직 이륙하다. from SpaceX Starbase test site at Boca Chica, 텍사스. 텍사스의 보카 시카라는 도시에 지금 이거 스페이스X가 하나의 그 스타베이스 테스트 사이트를 만들었는데 하나의 뭐 도시를 지금 건설할 참임입니다. 텍사스의 멕시코와의 국경에다가 우리가 플로리다의 케이프 커네버럴이 아니고, 이거 일론 머스크 쪽은 이제 텍사스 쪽에다가 이거 스타베이스 프로그램의 테스트 사이트에서 그 이륙을 했는데 the booster then separated from about, 이 부스터가 그 다음에는 이제 분리되었죠. 자동차로요. about 2 minutes and 45 seconds after liftoff, 이륙하고 나서 2분 45초 후에, 대략 2분 40초 후에 분리됐습니다. and headed back towards, 그리고는 다시 어디로 향했느냐, 향하다요. 스타베이스로 향했는데 스페이스 뉴스 리포트, 스페이스 뉴스에서 그렇게 보도를 했어요. The spacecraft 6 engines appeared to shut down. 이 스페이스크래프트의, 이 우주선의 6개 엔진들이 뭐처럼 보였냐면 to shut down, 그 가동이 멈춘 것처럼 one by one, 하나하나씩 가동이 멈춘 것처럼 보였는데 with contact lost, 그러니까 with 다음에 명사고 이게 주어고 lost 이게 과거 분사입니다. 그래서 접촉이 완전히 끊어져 버린 겁니다. 접촉이 관제탑하고 말하자면요, 관제탑하고 접촉이 끊어져 버렸어요. Just 8.5 minutes into가 아주 멋진 전사죠. 뭐뭐 하고 나서 불과 8분 30초 만에 into, 뭐 하고 나서 into the flight, 비행 시작하고 나서 8분 30초 만에 접촉이 완전히 끊어져 버린 겁니다. SpaceX 측이 그렇게 발표했습니다. Starship experienced rapid unscheduled disassembly. 스타쉽은 경험했다 빠른 예정에 없던 disassembly, 분해를, during its ascent burn, 그 상승하면서 올라가면서 그 연소되는 과정에서 이런 분해를 경험하게 됐는데 SpaceX 이나스 성명서에서 그렇게 발표했습니다. Teams will continue to review. 우리 팀들이 계속해서 검토할 거다. 데이터들을 from today's flight test, 오늘의 이 플라이트 테스트로부터의 데이터들을 검토할 거다. To better understand root cause, 근본 원인을 더 잘 이해하기 위해서. With a test like this, 이와 같은 테스트를 가지고 success comes from, 성공은 어디로부터 오는 거냐 하면 from what we learn, 우리가 배우는 것으로부터. 이거요. 일론 머스크 쪽은 계속 도전하고 끊임없이 배우고자 하는 거죠. 이걸 실패라고 생각을 안 합니다. 우리가 배우는 것으로부터 성공은 오는 겁니다. 이와 같은 테스트를 가지고 우리가 배우게 되고 배움에서부터 성공은 오는 거다요. And today's flight will help us improve Starship's reliability. 그리고 오늘의 이러한 경험이, 비행이 스타쉽의 신뢰성을 향상시켜 줄 것이다, 이거죠. It was the seventh test flight. 그것은 7번째 시험 비행이었는데 for the powerful rocket, 이 강력한 로켓, 스타쉽이라는 이름의 강력한 로켓의 7번째 테스트 플라이트였습니다. The spacecraft was supposed to, 이 스페이스크래프트는요, 뭐뭐 하도록 되어 있었냐면 soar, 하늘로 솟아오르도록 되어 있었는데 across the Gulf of Mexico, 멕시코만 위로는 오버인데 왜 across 했냐면 아까 그 그림에서도 봤지만 좀 이렇게 활공을 하면서 멕시코만 상공을 통해서 상공으로 솟아오르게 되어 있었는데 from 텍사스에서요, 어느 near loop에서 around the world, 지구를 도는 그 near loop으로 해서 similar to previous test flight, 이전 테스트 플라이트하고 이전 그 테스트 시험 비행하고 비슷하게 near loop은 글자 그대로 하면 거의 둥그렇다 이거죠. 거의 둥그렇게 지구를 한 바퀴 둘르는 것처럼. 그래서 near loop이라는 것은 on outside loop or an inside loop. near loop은 완벽한 룹은 아니고요. 완벽한 원형은 아니고 비슷한 원형이라는 말인데, 룹의 바깥쪽을 돈다든가 또는 안에를 돈다든가요.
지구를 완전히 뺑 돌아가는 게 있는데 그거의 안쪽이든가 바깥쪽으로 좀 비슷하게 룹을 그리는 걸 말하는데 그런 룹을 그리면서 그 멕시코만 위쪽으로 솟아오르게 돼 있었는데 원형을 그으면서 솟아오르게 돼 있었다 이거죠. 그 다음에 이 룹이라는 것은 항공에서 에비에이션 우주 항공 쪽에서 룹이라는 용어는 그래서 vertical circle 수직 이거요 vertical 수직 원을 말한다. 수직 원. That an aircraft flies in the sky. 항공기가 하늘에서 그 비행하는 수직 원을 이렇게 비행 돌아 이런 수직 원을 룹이라고 그러는데 리얼 룹은 완벽한 룹은 아니고 뭐 안으로 좀 비슷하게 돌다든가 밖으로 좀 돈다든가 그런 것을 의미한다. It was packed with 그리고 이 로켓은 무엇으로 가득 차 있었다는 겁니다. 이 로켓은 무엇이 실려 있니? 무엇으로 가득 차다니까요. 무엇이 실려있는 10 dummy satellite 7개의 그 가짜 인공위성이 실려 있었습니다. For practice 연습을 위한 거예요. At releasing them 무엇을 연습하는 거냐면요. 이것들을 릴리스하는 겁니다. 이거 궤도에 올라가가지고 그거를 이렇게 풀어주는 거예요. 인공위성을 나중에 예를 들면 KT나 SK의 의뢰를 받아서 인공위성을 발사해가지고 우주의 대기권으로 올라가서 그걸 풀어놔야 되잖아요. 그래서 이렇게 그것을 풀어놓는 연습을 위해서 가짜 인공위성들을 10개를 싣고 갔었습니다. It was the first flight of this new and upgraded spacecraft. 이 새롭고 그 다음에 업그레이드된 항공기의 이 우주선의 첫 번째 플라이트이기도 했습니다. 첫 번째 비행이기도 했다 이거죠. 이 사진은 이게 너무 확대가 저 사진이 좀 확대가 돼서 처음에 솟아오르는 광경이고요. 그래서 이 로켓 이름이 스타쉽입니다. 스타쉽 그다음에 플라이트 7 7번째 비행인데 launches from 스타베이스로부터 발사되는 거다요. 그러니까 이 발사대를 스타베이스라고 그러고 이 스타쉽이 지금 7번째 똑같은 이 로켓이 발사되는 겁니다. 왜냐하면 갔다가 또 오고 계속 재활용하고요. 그 다음에 이쪽에 찹스틱 쪽으로 찹스틱식으로 발사대로 다시 돌아오는 것은 이번에 뭐 2번째였는데 하여튼 이거 재활용이 계속 됐었고요. 텍사스에서 목요일 날 It was great to see a booster come down. 부스터가 다시 제자리로 돌아오는 것을 보는 것은요 아주 멋졌다는 거죠. 부스터가 이 로켓이 제자리로 다시 돌아온 거 발사대로 돌아온 것은 아주 멋졌다. But we are obviously bummed out about ship. 그러나 우리가 분명히 bummed out 우리가 불쾌한 경험을 했는데 about ship 이 로켓 쉽에 대해서요 이 우주선에 대해서는 SpaceX spokesman Dan Huot 대변인이 그렇게 말을 했습니다. The Federal Aviation Administration, FAA요. 항공기 사고가 날 때마다 등장하는 기관이 FAA죠. FAA가 Fox News 디지털에게 다음과 같이 말했습니다. It was assessing the operation. FAA가 이 운항을요, 이 우주선 운항을 지금 평가하고 있다요. 검토 평가하고 있는 중이다 그랬어요. The FAA is aware, 알고 있다는 겁니다. An anomaly occurred. 대리아를 알고 있다는 거죠. 비정상적인 거예요. 비정상적인 일이 발생했다는 사실을 알고 있어요. During the SpaceX Starship Flight 7 mission. SpaceX라는 회사의 Starship 이 로켓의 7번째 미션 중에 anomaly, 비정상적인 일이 발생했다는 걸 알고 있습니다. 그 다음에 the launched 그리고 이 Flight 7 7번째 비행은 어디에서 발사됐느냐? From Boca Chica, 텍사스에서 on January 16th, the agency said. FAA briefly slowed and diverted aircraft. FAA가요, 짤막하게 slowed, 속도를 늦추고 and diverted, 우회시켰다는 거죠. aircraft, 항공기들을, aircraft는 집합명사입니다. 그러니까 여러 민항기들을, 미국의 여러 민항기들을요, 속도를 늦추게 하고 그 다음에 그 항로를 우회시켰다는 거예요. around the area, 이 지역 둘레로, 지역을 바로 통과하지 못하게 지역 둘레로 우회시켰다는 거예요. Where 이 지역에서 space vehicle debris was falling, 이 우주선 debris, 잔해들이 떨어지고 있는 이 장소를 우회하도록 그렇게 잠깐 동안 지시를 했다는 거죠. Normal operations have resumed. 이제 정상적인 그런 운항이 have resumed, 재개되었다. 이미 재개된 겁니다. 완료예요. 현재 완료의 완료 기능을 나타내요. 이제 이미 재개되었습니다. 다시 속개된 거죠.
Starship Flight 7 launches from Starbase. 스타쉽의 7번째 비행이 이 로켓이 발사됩니다. 자동사로요. 스타베이스에서 텍사스에 있는 스타베이스에서 before its upper stage was lost. 그러나 그 후에라는 말이죠. 결국은 몸하기 전이니까. 그러나 그 후에 그 상단부가 was lost. 분실되고 말았어요. 폭파되고 말았다 이거죠. The last data received from the spacecraft, 이 스페이스크래프트로부터 받은 마지막 데이터는 indicated 무엇을 시사했느냐 하면 an altitude of 90 miles 고도 90마일을 시사했고 and the velocity 속도입니다. 속도가 시속 13,000 마일을 넘었다 이거죠. The 400-foot rocket 그 높이가요 그 400푸트입니다. 무려 120m인데요. 높이가 120m의 로켓이 had thundered away. 그러니까 벼락치듯이 천둥치듯이 소리를 내면서 멀어졌다는 거죠. had 시제가 뭐예요? 과거 완료잖아요. 그러니까 이렇게 터지기 전에 발사대에서요. 이 무려 120m가 넘는 엄청난 크기의 로켓이 천둥 소리를 내면서 멀어진 겁니다. 이게 동사 부사니까 away 부사니까 멀리 멀어진 거예요. 천둥 소리를 내면서 사라졌는데 in late afternoon 오후 늦은 시간에 from Boca Chica 이 도시에서 near the Mexican border 바로 여기가 멕시코 국경하고 바로 붙은 지역입니다. 일론 머스크 said 머스크가 뭐라고 그랬냐면 his plans to launch actual Starlinks on starships 이거요 스타쉽에서 스타쉽이라는 이 로켓에다가 스타링스래요. 실제 스타쉽을 발사하기 위한 계획들이요. 스타링스에 많은 그 새틀라이트이 이제 담겨가지고 스타링스가 여러 그 위성들을 싣고 가서 이제 이 대기권에다 막 뿌릴 겁니다. 그러면 이제 인터넷이 엄청나게 더 빨라지고 좋아질 텐데 스타쉽 이 로켓에 탑재된 스타링스가 실제 진짜예요. 그 더미가 아니고 가짜가 아니고 진짜 스타링스를 발사할 계획은 before moving on to other satellites 다른 그 인공위성으로 옮겨가기 전에 그렇게 발사할 계획은 그리고는 또 궁극적으로 자기가 계획하고 있다는 겁니다. 뭐라고 말했냐면 자기는요 실제 스타링스를 발사할 계획인데 다른 인공위성 그 프로젝트로 넘어가기 전에 그리고는 궁극적으로는 승무원들도 그러니까 이것도 이거하고 그 다음 단계로는 승무원들 사람도 실어 보내겠다는 거죠. 그래서 스타링스가 뭐냐면 스타링스라는 단어를 알아둘만 한데 이것은요 Satellite Internet Constellation, Satellite Internet Constellation입니다. 위성 인터넷 컨스텔레이션은 성자죠. 여러 개가 모여 있는 것을 우리가 컨스텔레이션 하는데 말하자면 인터넷 인공위성의 집단체입니다. 집단체. Operated by Starlink Services 이 회사요. 일론 머스크가 만든 이 Starlink Services라는 회사에 의해서 가동되는 그런 여러 개의 그런 인터넷 인공위성 집합체를 우리가 스타링스라고 하는데요. 나사 administrator 빌 넬슨 congratulated 나사의 그 책임자입니다. 나사 국장이라고 그래야 되겠죠. 나사 국장 빌 넬슨이 congratulated SpaceX 회사에게 축하를 건넸습니다. While noting that space flight is not easy. 다음과 같이 지적은 하면서요. 이 space flight라는 것이 쉬운 건 아니죠. 쉬운 건 아닙니다. 그러나 일부 잔해가 발생했지만 폭발된 건 맞지만 그러나 본체가 제자리로 돌아왔기 때문에 발사대로 돌아왔으니까 성공입니다. 그래서 이렇게 쉽지 않아서 부작용은 좀 있긴 있겠지만은 사고가 있긴 있겠지만은 하여튼 축하한다라고 말을 했어요. It's anything but routine. He wrote on X. 그가요 X에다가 뭐라고 썼냐면 그것은요 anything but 이때 anything은 except라는 말입니다. 그러나라는 등의 접속사가 아니고 전사로요. 그것은 루틴한 것을 빼고는 몽땅 다다 이거죠. 루틴한 것을 몽땅 다면 루틴은 죽어도 아니라는 겁니다. It's not routine at all에 해당되는 거예요. 그것은 전혀 루틴한 게 아니다요. 스페이스 플라이트라는 것은 매번 그래요. 매번 이 우주 비행이라는 것은 루틴한 게 전혀 아니라는 겁니다. 그 지난번하고 비슷한 거 이런 게 전혀 없다는 거예요. 매번 새롭다는 거예요. 이 스페이스 플라이트라는 것은 루틴한 건 전혀 아니다. 루틴한 것만 빼면 몽땅이니까 죽어도 루틴은 아니다 이거죠. 그래서 통상적인 거하고는 완전히 거리가 먼 일이다. That's why 바로 그게 다음 같은 이유입니다.
That's the reason why. 그게 바로 어떤 이유냐면 these tests are so important. 이런 시험들이 그렇게도 중요한 이유예요. 지금 계속 시험을 계속하고 있어요. 이번에 7번째 시험인데 계속 할 건데 each one bringing us 이것도 with가 생략돼 가지고 각각의 시험이 각각의 테스트가 우리한테 뭘 갖다 주느냐 하면 closer to 우리를 어디로 좀 더 가까이 가져가냐면 on our path to 어디로 가는 길 위로 더 the moon 달로 가는 길 그리고는 더 나아가서는 이제 화성까지 데려다 주는 쪽으로 우리를 점점 더 가까이 가져간다는 건데요. 여기가 조금 너무 지저분하게 되어 있죠. 이거 필요 없습니다. bring us closer to the moon 하면 됩니다. 우리를 더 가까이, 달나라로 더 가까이 간다. 달나라로 길 위로 더 가까이보다는 close, 왜 그러냐면 close 다음에는요. close 다음에는 어디에 가까우냐? to가 전치사이므로요. 바로 목적지를 이야기해야 돼요. 어디에 가까우냐요. 그래서 our path, 길 위에 좀 어색해요. 그래서 closer to the, 이거 없는 게 낫겠고 to the moon. 그리고는 이제 to Mars, 화성까지 가는데 그 다음에 through가 뭐냐? 이게 별 필요가 없는 말이고 별 특별하게 뜻을 전달해 주지도 않습니다. 그래서 and onward to Mars 하든가 아니면은 다시 한번 to에 전사 to 해가지고 reaching the moon 하든가 여기를요 onward to 하는 것 대신에 reaching the moon 하든가 아니면 뭐 그냥 onward to Mars 하든가 이것만 빼든가 아니면은 to reaching the moon 하든가 이렇게 좀 정리를 하는 건 좋겠고요. through는 전혀 추가적인 뜻을 전달하지 못하고요. 다음에요. Overview of the Starbase and SpaceX Starship. Starbase 발사대요. 이거 발사대 이거 전경입니다. Overview 전경인데 발사대가 있고 그다음에 SpaceX Starship 그 로켓이 지금 거기 뭐 올라가 있는 셈인데 아마 이건가 봐요. 이게 스타쉽인가 본데 on the launch pad 발사대에 지금 스타쉽이 지금 설치되어 있다 이거죠. in Boca Chica에서 텍사스에서 1월 16일 날 찍은 사진이고 success is uncertain 성공은 불확실한 거다요. 성공은 보장되는 게 아니라는 거예요. 성공이 지금 불확실해요. But entertainment is guaranteed. 그러나 성공은 불확실한데 entertainment 우리를 즐겁게 하는 것은요 보장되어 있다는 겁니다. Musk wrote on X 머스크가 X에다 이렇게 썼는데 일론 머스크가 in response to one video posted online 온라인에 게재된 한 비디오에 대한 대응에서요. 한 비디오에 대한 코멘트에서 그렇게 썼습니다. 보니까 실패했잖아요. 일부는 실패입니다. 그래서 성공했는지 안 했는지는 불확실하겠지만 하여튼 보는 게 즐겁긴 즐겁네요. 이런 식이죠. Entertainment is guaranteed. 엔터테인먼트는 보장되었다는 겁니다. 이 비디오 보시면 성공인지는 불확실하지만 그러나 사람들을 보는 관객들을 즐겁게 하는 건 보장된다 이거죠. 그래서 한번 뭐 볼만하다 이건데 in a subsequent post 그 다음 올린 글에서 일론 머스크가 뭐라고 말했냐면 improved versions of the ship Starship 이 개선된 버전 좀 개선된 버전하고 그다음에 부스터 이 두 가지가 already waiting for launch 이미 발사 준비를 지금 하고 있습니다 이거죠. 이미 개선된 스페이스쉽하고 부스터가 이미 발사 지금 대기 상태에 있다라고 아주 성질이 급해도 엄청 급한 사람이죠. 그렇게 글을 썼습니다. 거기까지요.